اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفرضت فائدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حامل لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت بما وخصصت مستقر في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونور حير الأفكار وظهوره وبار. فتعلقت همة الراقب لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف صلى الله عليه. وإن كانت الأمثل لا تفي بعشر أعشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعلم الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. فتنقل ذلك وبقيت راية في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة، وداعي بالشوق إلى سماع أوصافها العظيمة. ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم بشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار، ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله النور المودع في هذه الصورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه
الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعدلت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعتها هذا النور المبين أصلاب بطون من شرفه من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي في المخالف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صيف عبد الله فألقاه إلى بطنها وضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا إلا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وبروزه لعالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجد الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم.
سرور وابتهاج بقرب ظهور إسراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز، وكل دابة قريش نطقت بفصح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حمل حملت في ذلك العام إلا فتحها بغلام من بركة والسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة مثل فرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى ألم الزهور بعد التنقل في البطون والزهور. فأزهر الله في الوجود بهجة التكريم، وبسط في عالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. إن الحبيب
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قربان هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض وما فيهن بالترحيب وأمطار الجود الله على أهل الوجود تفيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. شير الله يا رمضان شير الله يا رمضان شير الله يا رمضان بالقبول والغفران. شير الله يا رمضان شير الله يا رمضان شير الله يا رمضان بالقبول تعريسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السبات الممدود وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة
خلق السبل والبحر من النور العمود وبرز الحامل المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
Alhamdulillah, telah sama-sama kita membaca pembacaan Maulid Nabi. Sungguh terasa adem. Singkatannya mungkin Allah dekat manusia, adem. Atau bisa dikatakan adem itu Ahmad dekat manusia, nama lain dari Nabi Muhammad. Kalau kita salawat, insya Allah kita dekat dengan Nabi Muhammad. Betul atau betul? Betul. Baik, ahlan wa sahlan kepada Al-Mukarram Ustadz alias Syaman yang telah hadir, pada Ustadz Allah memimpin kita agar selalu hidup di jalan kebenaran. Baik, acara selanjutnya adalah penampilan tasrif dari santri Markazul Lughah yang dipimpin oleh Saudara Azmi. Sallu ala Muhammad. Maklumin panggung sempit. Ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
zaman maf'alun isim makan if'alun isim alam nasara nasara nasaru nasarat nasarata nasarna nasartu nasartum nasarani nasartum nasaratun nasartu nasarna nasartu nasartum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Sallu ala Muhammad. Subhanallah. Mahakarya Santri Markazul Lughah wa Da'wah, pimpinan Ustaz Ahmad Al-Farisi. Subhanallah. Kalau namanya santri harus paham tuh namanya tasrifnya. Jadi yang mungkin yang belum tahu nih sisi sholawat apa bukan, ya kan ada fa'ala, yaqul, apa itu. Makanya kalau ingin tahu, gabung ikut di Markazul Lughah wa Da'wah pimpinan Ustaz Ahmad Al-Farisi. Insyaallah berkah. Amin. Acara selanjutnya sambutan dari tokoh masyarakat, dari Ketua RW Bapak Khairul Anwar. Kepada beliau kami persilahkan. Fadhil mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadratul Mukarram Sahibul Majlis Akhina Billah Al-Ustaz Ahmad Al-Farisi bin Mawardi Abdul Rasid, guru kita, orang tua kita Al-Mukarram Kiai Haji Mahfuz Thayyib, guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Rifai LC, Ustaz Ahmad Zainal, serta para asatidz lainnya yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Ada juga Bapak Abdul Mukti, Kepala Madrasah Sanawiyah Fatailah. Hadirin hadirat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung daripada bulan Sa'ban ini, kita atas wasilah undangan Sahibul Majlis, kita dapat bersilaturahmi, bermuajahah dalam rangka kegiatan tawakuf majlis yang dipimpin oleh Akhina Al-Ustaz Ahmad Al-Farisi. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan pada malam hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga serta para sahabatnya, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini akan mendapat syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pertama sebenarnya saya mau datang ke sini memang pengen hadir bersama Ustadz Ahmad Al-Farisi. Tadi ketika dikasih tahu karena ada satu acara di rumah paman saya, jadi agak terlambat nih. Saya nggak usah bicara harus. Namun karena ini diberikan waktu, saya menyampaikan dan menghimbau kepada seluruh warga RW 05 khususnya RT 12 dan 11. Besok insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan 1438 Hijriah. Saya bersama para ketua RT mohon kepada saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu semuanya, untuk dapat melaksanakan ibadah puasa dengan penuh khusyuk dan mudah-mudahan kita mendapat barokah dari bulan Ramadan ini. Saya mengingatkan kepada bapak-bapak warga RT 11 12 yang secara kebetulan memiliki usaha, mohon untuk pengertiannya, membuka usaha yang siap sajinya pada pukul sore-sore hari. Ini sebenarnya udah komitmen para ketua RW sekecamatan Pancoran. Oleh karena itu saya mohon kepada khususnya para ketua RT yang ada di sini untuk menghimbau kepada para pedagang yang siap saji, mohon pengertiannya untuk membuka dagangannya pada sore hari. Demikian mungkin himbauan saya, yang nanti banyak
mengenai ceramah yang akan disampaikan oleh para guru-guru kita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Akhi Nafillah Ustadz Ahmad Al-Farisi yang juga ingin membangun generasi muda khususnya di Kalibata Puluh. Kita doakan nanti biar dielokkan, mudah-mudahan guru-guru muda yang ada di Kalibata Puluh terus istiqomah melaksanakan dakwahnya di Kalibata Puluh ya. Bagi anak-anak muda besok di Ramadan isi majlis-majlis taklim, isi kegiatan di musola dan di masjid-masjid yang ada di tempat Anda. Hindari segala sesuatu yang tidak ada untungnya, yang tidak bermanfaat buat kita ya. Mungkin teman-teman sahabat-sahabat muda sudah tahu situasi dan kondisi saat ini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kepada Bapak Khairul Anwar selaku Ketua RW. Kami ucapkan terima kasih banyak. Cara selanjutnya yaitu penampilan dari santriwan Markazul Lughah oleh Al-Ustaz Muhammad Taufik Hudayah. Kepada beliau falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahibbul 'araba li thalathin li'anni 'arabiyyun wa lughatul Qur'an Arabiyyun wa lughatu ahli jannah Arabiyyun. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para asatidzah, para kiai, para hujaj, khusus para tokoh masyarakat, para sesepuh kita, Kiai Haji Ahmad Rifai LC, khusus Kiai Haji Mahmud Thaib, khusus Ustadz Musannif BA, khusus Ustadz Alias Syahman, khusus Ustadz Haji Ahmad Damanturi, kemudian dari aparatur pemerintah, Bapak Ketua RW, Bapak Khairul Anwar, ayahanda kami juga, ayahanda Bapak Mawardi dan rekan-rekan kami seperjuangan di Markazul Lughah, Ustadz Luqmanul Hakim, Ustadz Abdullah, kemudian Ustadz Renal, kemudian Bapak Agus Gianto, dan juga sekaliannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur mereka semua, memberkahi kehidupannya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak panjang kalam, yang akan saya sampaikan pada sambutan ini adalah 3 hal. Yang pertama adalah ucapan terima kasih daripada kami selaku murid-murid daripada akhinal kiram, abang kami, yaitu Al-Ustadz Ahmad Al-Farisi. Beliau yang telah mengajarkan kepada kita semua dengan wasilahnya daripada ilmu-ilmu dasar daripada untuk mempelajari ilmu-ilmu agama, di antaranya ilmu nahu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, badi, bayan dan selainnya, kemudian ilmu-ilmu fikih dan yang lainnya. Yang tentu jazakumullah khairun katsira, nafa'anallahu bi ulumih, amin fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Kami semua selaku murid mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada beliau, yang walaupun beliau masih terbilang muda, tapi masya Allah, tabarakallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan wasilah
menjadikan beliau sebuah wasilah agar kepada kami semua selaku santri Markazul Lughah untuk mempelajari ilmu Lughatul Arabiyyah, di mana dengan ilmu Lughatul Arabiyyah itu kita memahami ilmu Al-Quran, memahami Al-Quran, memahami sunnah dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan agama. Kemudian yang kedua adalah permohonan maaf dari kami selaku murid daripada murid Markazul Lughah wa Da'wah kepada guru kami Al-Ustaz Ahmad Al-Farisi. Kami memohon maaf atas segala kekurangan kami, atas kealpaan kami selaku murid yang mungkin kalau abang kami Ustaz Ahmad Al-Farisi memberikan PR kepada kami, contohnya hafalkan tasrif, amsilatut tasrif, maka yang sudah seusia seperti kami untuk menghafalkan itu luar biasa dibanding dengan adik-adik kami yang tadi bahkan dilakukan, dan itu memotivasi kami juga, memotivasi saya khususnya untuk bisa menghafalkan lagu-lagu seperti itu. Itu akan sangat mudah sekali kita ajarkan kepada yang lainnya. Kemudian juga permohonan maaf kami atas kekurangan kami dari segi kehadiran kami yang terkadang istilahnya belang bentong, kadang datang, kadang tidak, ketika dikasih tugas terkadang mengerjakan, terkadang tidak. Tapi memang perjuangan agama butuh sekali perjuangan yang sangat luar biasa. Semoga dan kami juga memohon doa daripada kiai-kiai dan para tokoh sekaliannya agar memberikan kekuatan kepada kami semua dalam meniti ilmu, mempelajari ilmu di Markazul Lughah ini, khususnya kepada kami semua agar ilmu yang kami dapatkan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kami bisa mengamalkannya. Kemudian mengenalkan daripada Ustaz Ahmad Al-Farisi bahwa di Markazul Lughah ini beliau telah menerbitkan dan mengarang sebuah buku kitab yang berkaitan tentang Lughatul Arabiyyah. Di antaranya yang pertama adalah Durusul Lughatul Arabiyyah, metode tatbiqi. Jadi metode aplikatif untuk mempelajari bahasa Arab, khususnya nahwu dan shorof. Di sini beliau menyebutkan bahwa menjelaskan di muqaddimah, ketika kita memahami kaidah-kaidah daripada bahasa Arab, kemudian kita bisa langsung mempraktekannya. Maka di sini ada contoh-contoh kaidah-kaidah dan juga latihan-latihan untuk supaya kita bisa langsung mempraktekannya. Seperti itu. Kemudian ada juga kamus Majmu'atul Mufradat, kamus yang dikarang oleh Ustazuna juga, Ustaz Ahmad Al-Farisi, yang menjelaskan tentang kumpulan-kumpulan Majmu'atul Mufradat yang berkaitan. Jadi dikodifikasi. Jadi di kamus ini contohnya misalkan yang berkaitan dengan anggota tubuh, kemudian berkaitan dengan seperti tempat makan, seperti itu majelis ta'lim, seperti itu kebun binatang dan tempat-tempat lainnya. Nah, dari kedua kitab ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga juga motivasi kepada saya sendiri khususnya dan kepada kita semua, rekan-rekan semua, daripada mempelajari bahasa Quran, mempelajari bahasa Arab itu sendiri. Menukil daripada yang sebelumnya yaitu surat Yusuf ayat kedua, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Di sini Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pada ayat yang kedua ini beliau menjelaskan di anna lughatal arabi afsahul lughat wa abyanuha wa awsa'uha wa aktharuha ta'diyatan lil ma'ani allati taqumu bin nufus. Karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, paling jelas, paling luas kosakatanya dan paling banyak mengandung makna yang menenteramkan jiwa. Maka dari itu, fondasi dasar inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kepada kami semua selaku santri daripada Markazul Lughah untuk mempelajari Lughatul Arabiyyah dengan tujuan untuk mempelajari Al-Qur'an, sunnah dan ilmu agama lainnya. Kemudian juga dinukil oleh Al-Imam Asy-Syakhawi dalam kitab Fathul Mughis, mengutip ucapan daripada Imam Asy-Sya'bi, "Annahu fil ilmi kal milhi fit ta'am." Nahwu di dalam ilmu ibarat garam pada makanan.
Bagaimana rasanya satu makanan itu jika tidak ada garamnya? Mungkin orang yang sakit saja diberikan kekurangan, garamnya dikurangin, tapi tetap ditambahkan seperti itu. Nah, bagaimana jika makanan tidak ada garamnya? Nah, seperti itulah betapa urgent dan betapa pentingnya bahasa Arab itu. Kemudian juga tadi, ahibbul Araba li thalathin, cintailah bahasa Arab, cintailah Arab karena tiga. Karena aku adalah orang-orang Arab, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Jadi tidak mungkin orang yang hanya mempelajari dengan bahasa Indonesia, kemudian dia menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tanpa dia memahami apa itu huruful ma'ani, apa itu balaghah di dalam Al-Quran, apa itu bayan dan badi, dan yang lain sebagainya. Masih banyak fan-fan ilmu untuk mempelajari Al-Quran yang tentu itu harus kita dapatkan dengan ulama-ulama yang mu'tabarah, yang memiliki kredibilitas dan kapabilitas ilmu yang mumpuni. Kemudian juga nasihat daripada Imam Syafi'i berkata tentang bahasa Arab, manusia menjadi buta, bodoh dan selalu berselisih paham dikarenakan mereka meninggalkan bahasa Arab dan lebih mengutamakan konsep Aristoteles. Ini Imam Syafi'i menyatakan seperti ini pada zamannya. Bisa dibayangkan ketika saat itu mazhab atau pemikiran Aristoteles menyebar di seluruh dunia, tetapi banyak dari kalangan umat Islam yang meninggalkan bahasa Arab itu sendiri, sehingga mereka menjadi bodoh dan menafsirkan sendiri, sehingga mereka pula berselisih paham dalam agamanya. Kemudian juga Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa salah satu tanda keimanan orang ajam non-Arab adalah kecintaannya terhadap bahasa Arab. Di dalam kitab Iqtidah Siratul Mustaqim. Dan juga menjelaskan sedikit daripada jadwal daripada Markazul Lughah ini, bahwa kajian-kajian daripada Markazul Lughah di antaranya hari Senin tatbiqi 3, tatbiki kelas 3, hari Selasa tatbiki kelas 3, kemudian hari Selasa lagi pada jam 9 tatbiki kelas 1, hari Rabu jam setengah 11 kitab Qatrun Nada, hari Rabu jam 9 kitab Alfiyah dan Balaghah, hari Jumat kitab tatbiki kelas 1 dan kelas 2, hari Sabtu khusus kelas karyawan, dan kitab-kitab kelas 1 diantaranya yang dibahas di Markazul Lughah ini adalah kitab Akhlaq lil Banin, Amsilatut Tasrif, Khulasah Nurul Yaqin, Al-Aqaid Ad-Diniyah, Safinatun Najah, Nazam Baikuni. Itulah kitab-kitab yang dipelajari di Markazul Lughah. Dan terakhir, untuk memotivasi saya sendiri dan juga kawan-kawan seperjuangan di Markazul Lughah wa Da'wah, bahwa menuntut ilmu itu adalah suatu hal yang Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar kepada kita semua, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang keluar meniti jalan untuk mencari suatu ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan kepada kami semua dan juga adik-adik semua, ketika kita menuntut ilmu, khususnya kepada Markazul Lughah ini, maka kita berimajinasi perjalanan titian kita ini adalah titian menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang mungkin bisa kami sampaikan dalam sambutan selaku murid ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kasir kepada akhina Ustaz Taufik Hidayah yang telah memberikan sambutan senama perwakilan santri Markazul Lughah. Saya sebenarnya ngiri sama beliau. Beliau lebih dulu belajar sama Ustaz Faris. Saya sama Ustaz Taufik satu kampus di Al-Hikmah. Tapi kemudian saya baru tahunya belakangan. Saya melihat pemaparan yang beliau sampaikan tadi, subhanallah, diambil kutipan ayat, terus ulama-ulama salaf, subhanallah. Jadi ngiri. Iri dalam kebaikan boleh nggak? Boleh, harus itu. Tapi kalau iri dalam keburukan nggak boleh. Baik, subhanallah, mudah-mudahan kita semua
mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya penampilan santriwati dari Markazul Lughah yang akan disampaikan oleh Saudari Qurratul Aini dengan tema Mas'uliyatus Syabab Nahwal Mujtama. Kepada Saudari Qurratul Aini, falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Siyadah Ra'isatil Jalsah, Hadratul Ulama'il Afadil, Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Al-Farisi, Thumma Al-Mukarram Al-Ustadz Mahfuz Tayyib, Thumma Al-Ustadz Al-Haj Ahmad Rifa'i, ثم المكرم كي الحاج مصنف. ويا أيها الحاضرون الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمدك يا من دعوتنا إلى الهدى والرشاد، وهديتنا إلى خير ما هديت إليه العباد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سن لنا من الدين ما فيه صلاح دنيانا وسعادة أخرانا، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير داع إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. اللهم صل وسلم على صفوة خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، لا نبي بعده. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. صدق الله العظيم. سورة الكهف. يا أيها الشباب المجاهدون، إن الإسلام دين سليم من الانحرافات، يدعو أمته على بناء المجتمع السليم من كل الآفات. أساسه الترابط والتعاون، وعماده القوة وتحقيق الأمجاد الرافعة، وهو بذلك يهدف الإسلام على تحقيق المصلحة العامة للإنسانية كلها، ولا يهدف إلى تحقيق المصلحة الخاصة لسعادة الحياة الفردية. لذلك اهتم الإسلام بتربية أفراد الأسرة، حيث أن الأسرة هي الخلية الأولى للمجتمع، وما المجتمع إلا مجموعة من الأسر. إذا صلح الأسر صلح المجتمع، وإذا فسد الأسر فسد المجتمع. فاعتنى الإسلام بهذه الأسر وعمل على تماسكها وإعزازها، وهذب النفوس
فيها بالمودة والرحمة والتعاطف والمحبة والأخلاق الإسلامية. فيا أيها الحاضرون الكرام، إن الشباب بعض من أفراد الأسر، والشباب في الأسرة روحها المتوثب ودمها المتدفق وعضدها القوي. أما في المجتمع فإن الشباب قلبه النابض وعزمه القابض، والشباب عامل نجح في كل ثورة ونماذج فداء في كل معركة. والشباب على أكتافكم أثقل المسؤولية، وبسواعدكم تتم المشاريع الغالية، وبأفكاركم تنتشر الحضارة المتقدمة ويرتفع شأن الأمة الإسلامية. فيا أيها الحاضرون الكرام، إذا كان الشباب روح الأسرة فإنه لا بد من إيمان قوي، وإذا كان الشباب قلب المجتمع فإنه لا بد من صدق وأمانة. ثم كيف يبني الشباب المؤمنون مجتمعهم وهم ضعفاء الإيمان متردد القلب متخير العقل مغارفون في المخدرات والحشائش القاتلة؟ فكيف يبني الشباب المؤمنون المجتمع الإسلامي وهم مصرون بالمعصية؟ يا أيها الشباب المسلمون، فعليكم الحذر والانتباه من الحشائش والمخدرات إذا أردتم بناء الأسرة السليمة، وعليكم الصحوة الإسلامية. وتدبروا قول الإمام علي كرم الله وجهه: ليس الفتى من يقول كان أبي، ولكن الفتى من يقولها أنا ذا. وتذكروا قول الإمام الشافعي رضي الله عنه: شبان اليوم رجال الغد، واتقوا الله وتعهدوا بالرعاية، وكونوا قدوة طيبة للناس بالأخلاق الكريمة والتضحية الغالية، حتى يكتب الله لوطننا السعادة والعزة والتوفيق والكرامة. طيب، قبل اختتام بهذه الخطبة هيا بنا نصلي صلاة بالغناية جماعة. يا رسول الله يا حبيب الله، جماعة يا رسول الله يا حبيب الله، محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله. مرة أخرى يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله، محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله، محمد. فيا أيها الحاضرون الكرام، ربما كفيت بهذا الكلام، إن وجدت مني الخطأ والغلاظة أطلب منكم العفو، وما السيئات إلا مني وما الحسنة إلا من الله العزيز. أذوقوني حلاوة عفوكم وشكركم، بالله التوفيق والهداية والرضا والعناية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Takbir. Sallu ala Muhammad. Mau tahu nggak artinya? Jadi santrinya Ustaz Faris. Ya kan? Insya Allah tahu. Tapi ada bocoran sedikit tadi mengenai yang Mbak Aini sampaikan. Intinya tentang tanggung jawab pemuda dalam lingkungan masyarakatnya. Jadi pas nih yang hadir, Masya Allah.
Jadi Markazul Lughah ini tidak hanya mengajarkan bahasa, tapi juga dakwah. Ternyata dakwah Ustaz Faris bisa menggandeng kader-kader muda, Masya Allah, yang dari lintas umur, ya, dari mulai kecil, remaja, dewasa, bahkan ada yang sudah usia. Tapi subhanallah, ini berkah dari guru-gurunya Ustaz Faris yang telah berjasa sehingga beliau bisa membangun Markazul Lughah wa Da'wah. Mbak Aini ini termasuk jamaah Markazul Lughah dan santriwati Ustaz Ahmad Al-Farisi di malam Rabu. Ya, kalau mau ketemu malam Rabu hadir. Terus tadi yang Ustaz Taufik Hudaya, beliau juga salah satu pengajar di Markazul Lughah ini. Selanjutnya, karena Markazul Lughah, apa sih Markazul Lughah artinya? Markas tentang bahasa. Nah, insya Allah ini, setelah ini insya Allah akan dikupas mengenai pentingnya berbahasa. Berbahasa apa? Berbahasa Arab. Insya Allah nanti kita walaupun ngomong Jawa atau ngomong Madura, tapi nanti kalau di surga ngomongnya bahasa Arab semuanya. Maka dari itu kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Rifai LC. Kepada beliau fal yatafaddal mashkur. Sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Hadirat al-karamin yang sama-sama kita cintai, sama-sama kita muliakan, pembimbing, pembina Markazul Lughah wa Da'wah Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Al-Farisi, madda'anallahu bituli hayatih, amin, wa nafa'anallahu bi'ulumih, amin. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati guru kita, sesepuh kita Al-Mukarram Pananda Kiai Haji Mahfud Thayyib, yang sama-sama kita cintai, kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Damanhuri Kiai Haji Akhmas Arsyad, yang sama-sama kita cintai, kita hormati Bapak RW 05 Al-Ustaz Khairil Anwar, dan tentu juga bapak-bapak para asatid. Banyak banget nih saya nyebut tadi, satu topik nyebutinnya banyak banget, saya kebanyak apa gitu, terlalu yang lewat gitu. Intinya tanpa mengurangi rasa takdim dan hormat kepada para guru-guru, para asatid dan para tokoh masyarakat. Dan mudah-mudahan semuanya para asatid kita, para guru-guru kita, Allah panjangkan umurnya, amin. Allah berkahkan rezekinya, amin. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan ilmunya bermanfaat buat kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini anak muda semua tuh yang di depan, banyak banget, luar biasa. Saya kalau begini girangnya luar biasa. Kadang saya bingung kalau ada kelas atas, kelas muda kagak girang dengan generasi muda. Kalau saya melihat begini, alhamdulillah, meringanin tugas, karena kita dakwah ini butuh tenaga muda. Ini adalah kegembiraan. Mudah-mudahan Allah bersihin hati kita. Mudah-mudahan Allah jadikan amjad, kejayaan Islam dengan orang-orang yang hatinya bersih. Ini tempat kecil nggak ya? Coba. Kayaknya tempatnya begini nih. Ini adalah bukan sesuatu hal yang baru, tapi ini adalah sebuah estafet.
Tentu ini semua adalah guru-guru Ustaz Ahmad Al-Farisi. Bukan hanya saya tentu, cuma barangkali sejarah perjalanan ini juga saya agak tahu nih perjalanannya. Itulah makanya serba-serbi ini kita memang pertama memang harus bersihin kalau maju di kampung pun kegembiraan kita begini. Kadang-kadang kayaknya kita dengan kelab motor kali ya. Jadi kayak masjid musola kadang-kadang itu orang usul-usul anak muda. Pahami mereka sebagai anak-anak muda. Kadang kalau kita lihat tadi bercanda anak kecil itu. Pahami dalam jenjangnya yang ada. Ya kita mentang-mentang udah musuh, jangan musuh, bercanda dulu anak kecil gitu. Nah kita juga dulu gitu juga, bener ya? Iya. Kayak nggak pernah begitu aja gitu. Untung aja kita nggak pernah melihat yang kecil-kecil. Lu juga dulu bercanda, lihat dulu gitu misalnya kan gitu. Jadi kita kan kadang-kadang kita ngeliatin kalau kita udah jadi orang ngeliat ke bawah kayaknya itu. Makanya kalau orang yang hebat, yang cerdik, yang cerdas, yang bijak, seorang profesor, doktor, itu yang melihat mahasiswanya sesuai dengan tarafnya. Bukan ngukur dengan ilmunya. Kalau ngikut dengan profesor, mahasiswa kontennya kalau 3, 2 gitu, tolol-tolol semuanya gitu kan. Karena ngukurnya apa? Ngikut dengan ilmunya. Kita harus mikir itu, ukur dengan tarafnya. Maka saya kalau anak saya ngaji ya ngaji itu kita kadang-kadang aku bisa ya baca, aku bisa Allah. Iya, anak saya pasnya dan Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Bagus bener aja dah. Yang kecil juga gitu kan. Salah nggak? Salah lu. Iya kecil juga namanya. Kita yang model kayak begini kita tuh supportnya harus luar biasa nih. 10 kali batik hidup. Insya Allah sampai 50 tahun ke depan. Amin. Saya udah batasin 50 tahun kan yang ini bakal mati nih gitu kan. Tergantung bagaimana estafet. Lah dulu saya emang itu Majelis Taklim Fathahillah itu tempat saya belajar. Kalau saya belajar itu dulu 2 kali. Pagi belajar, malam belajar. Kalau ngaji Quran asar. Ustaz Yahya itu asar. Kadang Ustaz Yahya buka gelar ngaji juga tuh, siang dibuka juga. Pokoknya duluan kalam, gue pengen duluan. Pokoknya udah ngaji pulang duluan gitu kan. Terus banyak asal lari itu, tapi kalam duluan ngaji kan gitu. Tapi saya kalau maghrib tuh nggak ada ngaji Quran. Yang saya ngaji itu dulu ngaji di Majelis Taklim Fathahillah. Pokoknya hari Senin sekolah, malam Seninnya ngaji, Selasanya sekolah, malam Selasanya ngaji. Hari Rebo sekolah, malam terus kayak begitu. Mulai tuh malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, udah libur di situ sekolah sih terus estafet. Jadi ini bukan sesuatu yang baru, tetapi ini sudah lama hilang. Hilang. Maka saya punya niat ini. Kalau bahasa kasarnya ini sebuah cita-cita. Saya sering ngomongnya dulu. Kita bakal bikin sentral bahasa Arab. Karena ini orang banyak tadi dikatakan oleh Imam Syafi'i, orang banyak ngomong itu menyebabkan perselisihan pendapat yang banyak. Karena apa? Cara bicara di kulit bawah. Kita kan jiping. Yang mana aja kadang Ustadz juga kalau bahasa Arabnya kurang jiping juga nggak sampai. Kalau orang belajar bahasa Arab bagus begitu, kita bisa rawis tuh. Cara ngebikin hukum dari mana asal usulnya itu bisa direndam. Oh kita kan wah semua sama, jiping semua. Walaupun lihat tuh Jakarta, cara bikinnya sama semua, mirip semua gitu.
Kagak ada yang memiliki kedalaman. Kenapa sebabnya? Ini yang sudah ditinggalkan, ini bahasa. Jadi bisa Ahmad Taufik itu sudah mengatakan begitu. Kalau kita benar beriman, pasti mau belajar bahasa. Kenapa? Karena itu lughatul Quran wa sunnah. Bahasanya Quran dan bahasanya sunnah. Dan ini pedoman ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kalau Quran nama hadis pedoman sampai hari kiamat kan gitu. Kagak bisa kita cuman pakai terjemahnya doang. Gampang kan begitu sekarang. Jelas dulu orang belajar pakai pelita, pakai lilin kan gitu. Sekarang orang pakai lampu, cetek gitu. Maka keluhannya banyak. Orang kalau mau ngaji itu, lampu mati, mau ngaji tinggal dikit lagi. Ini masalah lampu. Kita sekarang apa aja udah enak. Lah ini diterjemahin, semua terjemahin. Lihat ke depan kayak apa gitu. Taurat diterjemahin ke dalam banyak bahasa. Yang di Inggris bahasa Inggris kan gitu, yang di Indonesia bahasa ini. Injil diterjemahkan bahasa Inggris, bahasa Jerman. Kemana aja itu dengan bahasa mereka hilang sembunyi. Maka Quran ini, sunnah ini nggak boleh diganti pakai terjemah. Maka harus ini semakin harus dibangun semangatnya. Kalau saya emang dari sini dulu belajar, jadi di Gontor itu hanya dalam setengah tahun tuh. Kayak apa ya? Semua tuh. Kalau bahasa dulu misal jurumnya, kulit tuh saya hafal. Mau yang mana aja. Sampai saya di Gontor pun begitu. Jadi dasar pemahaman itu udah mulai besar. Tambahnya apa? Mufradat. Semua mufradat di mana aja. Di jalanan mufradat, di tempat pramuka mufradat, di dapur ada mufradat. Di mana bagian saya apalin tuh, saya apalin. Kan itu nggak setiap jalan bawa catatan, bawa apalin gitu. Kalau di dapurnya kan bawa solo, bawang merah, saumon, bawang putih. Udah buat saumon, apanya bawang merah tadi apaan lagi? Oh, basolon, bawang merah, saumon, bawang putih. Nah kalau kita kan kalau maunya kan gitu, basol ahmar, basol abyad, kan gitu kan kayak begitu. Kalau basolnya bawang merah ya, kalau saumon pasti bawang putih. Oh kita kan udah begitu aja. Kita apa aja nih? Apa aja yang buah-buahan yang paling kagak enak? Menurut itu apa? Oh tahu dia. Apa? Pisang busuk, ya kan? Jeruk busuk kan gitu kan? Salak busuk kan gitu. Apa aja busuk semua gitu. Nah, artinya bahwa ini bahasa sangat penting. Dulu saya masih kecil teman tuh kalau ceramah kayak Haji Abdurrahman Nawi cerita tentang nahu gitu kan. Dia bapaknya, nahu bapaknya, sorot ibunya, terus dijabarin kayak begitu. Karena nggak ada yang ceramah gitu, ada nggak gitu. Aduh, makanya kita terimanya bareng jadi mulu, teman jadi bareng jadi. Nggak bisa kita ini komposisinya apa, dari mana, istimbat pengambilannya ini bisa dimanakan begini dan seterusnya. Saya kata begitu. Saya kalau bahasa Arab nih, itu yang tadi itu yang siapa? Ini baca gitu. Iya, saya tahu tuh yang salah. Kuping itu udah nih salah. Orang lain ngajar nih, baca gitu. Ini salah baca. Salah gitu. Emang jangan mentang-mentang pintar bahasa, siapa aja lu salahin gitu. Ya ada akhlaknya. Ini mentang-mentang orang salah mulu kan begitu kan. Emang dia salah. Iya lu ilmu tinggi itu akhlak lu kagak kan gitu kan. Jelas nggak kira-kira itu? Iya. Itu mentang-mentang banyak hal yang kita lihat ini salah secara ilmu, tetapi kita harus berakhlak. Nah, jadi ini memang bahasa Arab ini pentingnya luar biasa. Kalau kita salah ini, salah barisin, salah nitikin, itu bisa salah maknain, salah aplikasi.
gampangnya nih cerita dulu nih, saya cerita kayak aja orang Manawi cerita gitu. Dulu orang sakit, jadi sakit. Kemudian datang ke tabib, ini sakit. Kemudian lantas tidak, wah, ini obatnya tahu nggak? Ini ular hitam katanya gitu. Ular hitam, iya. Loh, cari batu ular hitam. Habis itu gimana nih Pak Tabib ini? Lo panggang. Habis itu lo terus lo minum, campurin air nggak apa-apa kan gitu kan? Diminum mati. Minum mati. Nah, terus datang takziah orang alim dah takziah. Ketika dia datang takziah dia lihat itu, ini emang sakit apa? Sakit ini. Emang kagak ke tabib katanya. Nah itu obat terus dikasih apaan? Dikasih ular hitam kan gitu. Hah? Ular hitam? Salah kali kan gitu kan? Iya. Tabibnya mana? Tabib siapa? Oh tabib dulu. Kan gitu. Ini kan kalau tabib bisa ini tadi ngasih itu gitu. Aduh, udah ditanya tuh kiai ini orang alim ini orang sakit yang itu ente kasih obat apa? Ular hitam kiai kan gitu kan? Ular hitam kan gitu. Yang benar, iya aneh baca di kitab kan gitu, baca kitab ini. Coba ada aneh lihat kitabnya kan gitu kan. Main kitabnya gitu. Mana ini teman-teman. Jadi itu dikatakan ini dia bilang hayyatun sauda. Hayyatun sauda berarti ular hitam. Dia kata kok titiknya ada main gitu. Dikorek-korek kan. Ya ini cicak berak di sini jadi nambahin titik kan gitu kan. Dia berak jadi nambahin titik kan harusnya habbah sauda jintan hitam. Emang jintan di habbah sauda dawaun likulli da'il lasam kata Nabi, obat segala penyakit kecuali kematian. Hadis itu diriwayatkan Imam Bukhari. Itu benar, cuman ini gila, ini ada cicak berak gitu. Wahayatun ular habbatun jintan. Ini yang model kayak begini itu banyak terjadi dalam mengaplikasikan perilaku dan amal kita karena salah ngebaca dalil kan gitu. Itu kemarin ada orang bunuh diri kan gitu ya, orang bunuh diri. Kata dia masuk surga gitu ya, dia kata dia gitu kan, namanya berjuang di jalan Allah gitu. Ini benar apa kagak sih kan gitu ya? Benar nggak nih kira-kira? Makanya ada beda dalam nanti pada posisi perang. Gimana kita ini pakai bunuh diri emang lagi perang, biar dia pada mati banyak. Nah orang bunuh diri di pasar. Ini pasar orang Islam yang ada anaknya banyak, yang lagi pada dagang pada mati dikatakan masuk surga. Ini berjuang di jalan Allah karena banyak kemusyrikan. Ini yang lebu, ini yang musyrik yang mana kan gitu bahasanya kan gitu. Ini kan orang kita modal begini ini kalau udah dasar bahasa Arabnya dangkal gitu kan, udah bahasa begitu. Betul nggak kira-kira? Iya gitu. Musikum wa iya nafsi Allah. Ini nih yang kata bid'ah kafir tolak kalau begitu coba dah. Suruh ngomongin bahasa Arab. Riba kan gitu kan jelas riba. Jadi musikum wa iya nafsi Allah saya dengan mereka nggak pernah usil. Tersambung dengan mereka. Tapi kalau dia udah nyala orang, saya panggil tuh. Yang mana aja? Saya panggil. Maksudnya mana aja saya tenang gitu suruh datang ke rumah. Yang mana aja? Ke bahasa kasar. Kalau udah begitu tuh karena ini udah mencela Islam dan Islam. Kalau mencela berarti udah melanggar. Kalau tapi dia, kalau dia nggak mau kunut, dia mangga gitu. Dia nggak mau mulut, mangga. Kalau nggak mau zikir, silakan. Tapi kalau udah ini mau lagi, nah yang model kayak begitu tuh udah nyela begitu tuh saya panggil tuh. Jadi saya selama modal kayak begini, bukannya kali masuk, kagak ada yang menang ngomong sama saya. Iya, masa gitu Muhammad Al-Farisi belajar
banyak yang dipelajarin, cuman dikit-dikit doang, dikit-dikit. Alhamdulillah nih beliau luar biasa bisa mengumpulkan jamaah sedemikian banyaknya, sehingga apa ini saya rasa ini teman-teman memang harus semangat belajar bahasa Arab. Udah nggak perlu lagi dah. Kalau kata kami turunkan Al-Quran bilisanin Arabiyyin mubin, dengan lisan Arabi itu. Tuh harus catat nggak kira-kira? Catat kan. Jadi ini nggak usah pakai ditanya-tanya lagi begitu. Cukup tuh hadis Nabi tadi. Cintalah bahasa Arab karena aku orang Arab. Quran ditulis dengan bahasa Arab dan itu akan menjadi bahasa nanti di surga. Jadi kalian demikian ini cukup memberikan motivasi buat kita. Nggak usah khawatir, Saya teringat itu Fadil Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Itu adalah pembesar mufassir abad 20. Itu dulu kuliah lughah al-Arabiyyah, bahasa. Kalau udah bahasa Arab punya udah, insya Allah dah yang apa nih kamu. Lalu mesti punya kayak santri gitu, yang mana belajar sama saya, belajar musik kan tulisan bahasa Arab, musik not do re mi fa tulisannya Arab gitu kan. Ada orang datang gitu kan S2 di Zamalek, kan buat pelajaran musik itu bagaimana nih pelajaran seni gitu kan. Wah kamu nanya gua ajarin musik loh pakai bahasa Arab, gua nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti musik tapi belajar ilmu perbankan, politik, apapun. Nah, saya ikutan musik, kemudian saya belajar ilmu politik 9 tahun mutlak. Saya katakan 9 tahun saya belajar ilmu politik. Mulai kancah yang namanya Syria, kemudian Yaman, dengan Saudi, Eritrea, dengan Yaman. Terus saya ikutin perjalanan begitu. Biar kita ngerti juga dalam dunia politik, karena kita kagak ngerti kita ngomong. Nah susah dah tuh kalau kita ngomong politik, menjelepet ujungnya, menjelepet. Maka Islam ini jadi drop, ya. Yang perlu adalah itu tuh geng-geng motor tuh, gimana caranya supaya mereka mau ngaji. Ya kita jadi kesal, tuh bawa kemana? Kan sebabnya ini nih nggak dekat dengan majelis ilmu, nggak akan distaklim. Ya udah ini Ustaz Ahmad Al-Farisi muridnya dari mana ini banyak nih, bukan hanya dari pulau doang, ini dari yang lain. Maka ini mari sama-sama kita berikan sebuah dukungan. Jangan khawatir kalau boleh dibilang, kalau bilang gitu. Saya ini dasar awal tuh, sehingga saya barangkali anggaplah ya, mohon maaf harusnya secara ekonomi itu enakan dikit gitu ya, enakan dikit gitu, maksudnya kalau dia sih ada terus cuman nggak pernah banyak nyimakan gitu ya. Dasarnya saya kata begitu, saya ini orang anggap dulu dan dari sejak di Gontor sampai di Mesir itu bahasa saya pintar bahasa kata ini tak harus minimal. Maka saya orang kata yang namanya saya itu orang umroh, saya pengen ustadz yang bisa bahasa. Tuh kan gitu kan. Setahun saya masuk, besok pulang lagi, Ustadz pengen luar biasa, bahasa Mesir bisa, bahasa Saudi bisa gitu kan. Begini ustadz di ayat kok ditanya begini pelakar-pelakar, ngerti kan begitu kan. Ini tahadus bener. Oh gajinya berapa? Kalau dapat gaji 30 juta, banyak amat. Gajinya bahasa Arab doang. Dia kagak tahu nih saya bisa nggak manasik haji, gue mau tahu, yang penting Ustaz bisa bahasa. Tuh, ini kan lagi ngomong pentingnya bahasa Arab, ini pentingnya jadi ngumpulin duit juga. Gitu. Saya katakan begitu, ada orang NU datang mengajak saya supaya bisa masuk NU. Saya juga ada orang MUI Jakarta Selatan datang ke rumah saya pengen ngajak saya jadi ketua MUI atau wakil ketua MUI Jakarta. Lu bisa ngajak gua kan gitu kan. Nah kalau kita ngomongnya dodol kagak punya dasar bahasa, siapa yang menyuruh gitu loh gitu loh. Kerjaannya cuma provokatif mulu di masjid kan gitu.
dasar ilmunya mana? Dasar ilmu. Maka itu ingat itu. Tadi kata Imam Syafi'i, kata Imam Ahmad, kata luar biasa. Itu udah saya baca dulu semua tuh, begitu. Ingat lagi tadi, nangis saya itu, itu. Karena apa? Karena ini udah orang benar nggak pentingnya. Dulu almarhum K.J. Akhfas Arsyad itu mendidik orang-orang yang bisa bahasa Arab. Nelor. Alhamdulillah. Sekarang ada yang Ustaz Ahmad di penghujungnya nih, udah mau di ujungnya. Ini kan katanya mau dipugar nih ceritanya gitu. Seberapa? Segitu dasar, segitu seberapa? Gitu. Mungkin 20, 30, beberapa udah ya bangun gitu doang, takut amat kan gitu. Udah ya santri nih, gampang. Darul Hijrah antara nyumbang setengah kebutuhan semen Darul Hijrah. Oh ya, antum akhirnya kalau butuh 100 gocap Darul Hijrah. Masih bapak-bapak begitu semen sesak aja kagak kuat gitu. Ini bangunan baru. Ini tipe nih muncul nih ntar kayak bunta tuh. Yang belajar nahwu sini, belajar tafsir sono, belajar fikih sono, belajarin begitu. Berantem mulu kan gitu kan, inilah itulah. Nah gitu emang orang awam ilmu kagak ribut mulu kan gitu. Aneh nggak kira-kira yang ribut begitu? Iya, makanya ini saya kalau bahasa ini saya senang banget orang yang bahas kasar gitu. Nah di itu kata kiai, oke, kata kiai, oke, gitu. Itu turun tuh ke bawah begitu. Sekarang orang PKS tuh apa kata atasan ke bawah jadi cakapan dia. Padahal kan dulu atas bicara masalah ilmu bisa tinggian bisa rendah. Tapi kalau udah di atas kita semua kudu ikut. Maka saya pengen banget bayar bentuk MPR dari dulu biar ketata. Usiku aja lah saya bisa minta paman saya kalau bisa ini jangan jadi ketua. Dia udah ketuanya udah jadi bukan saya pakil nih udah atasnya gitu. Udah ma'ruf amin gitu. Kalau udah ma'ruf amin nggak kodes. Kalau ini ketuanya mulu. Biarin saya pakil kalau dia benar beliau ini yang di atas. Biar itu ngatur saya mau nih pengulin rame gitu. Udah yang gua ngerjain. Jadi kalau bisa di atas begitu, biar apa? Nanti kalau dia kata merah, hijau begitu. Nah ini mau kita model kayak begini ini, yang melejit ke sono, yang melejit kemarin. Sudah tahu banget untuk ngomongin saya, udah tahu banget ya. Aku apa nggak asik bisnis. Kayak ilmunya pinturnya aja gitu belajar. Ilmu apa yang belum dipelajarin coba? Ilmu apa yang belum kita pelajarin? Jangan semua belum dipelajarin gitu kan. Cuman jiping doang, dasar jiping. Jadi makanya ini supaya nggak jiping dulu nih ayo belajar bahasa ini penting banget. Dan ini saya sangat berbangga dan berbahagia. Maka tadi saya udah support tuh tadi tuh. Kalau ini butuh semen 150 Darul Hijrah. Lala nggak. Mudah-mudahan kita juga semuanya bisa berupaya untuk bisa kebangun. Dan belajar ini, belajar itu. Semua itu kalau bisa, ahli fikih semua belajar semua. Anu bisa belajar. Jadi kita ketemu tuh jalan nih. Pengen nih kampung kita, kampung Pulau tuh kayak kampung Buntet, kampung Tebuireng, kampung Lirboyo. Saya ngecek semua. Coba kalau bisa asap gitu. Orang kesana kemari sih gitu. Jalan kemari, ini kayak Asmuni ini mau belajar gimana? Jalan lagi semua, ini kayak mana Zuki ini? Harus santri emang di situ. Jadi lu mau di mana mau belajar pakai itu. Begitu kalau ada yang mau. Kalau udah sampai begini udah kelar. Saya belajar Fathul Qarib sama saya kasih ijazah udah selesai. Kamu sekarang belajar lah. Kalau mau belajar Fathul Mengenal kayak kan gitu. Emang gua aja, maksain banget kayaknya gitu kan. La haula wala quwata illa billah. Maka ini kita katakan itu nuansa kita orang Betawi dalam sisi keilmuan itu rendah dibandingkan kalau orang di Jawa. Betul itu. Makanya tuh kalau kita lihatin itu namanya tasfir Amsiratul Lughah. Itu siapa yang ngarangnya tuh kayak Masum lihatin.
Udah tuh yang belajar usul fiqh, yang ada usul fiqh itu yang ditafsir biar gampang, mabadi awaliyah, sulam, kemudian ini itu, mereka tuh orang yang luar biasa. Makanya kita pengen orang Betawi, gitu kan, yang betul-betul berupaya untuk mementingkan ilmu, bukan mementingkan hawa nafsu. Demikian barangkali ini sebagai satu hal yang penting buat kita, dan saya ingatkan ini rasanya bukan penutupan ini rasanya masa pembukaan nih. Karena Ramadan udah mulai ngaji terus gitu kan. Jadi kalau kita ngomong penutupan, ini malah kalau justru baru mulai kan gitu. Baru gitu. Ini jadi jangan pembukaan, ini bukan penutupan, tapi ini adalah pembukaan. Semangatnya udah semuanya. Jangan lupa tadi kata PRW, jangan kerjain sesuatu yang buat mudarat buat kita, tidak ada manfaatnya. Maka saya sama-sama penuhin masjid, penuhin musola. Ayo semuanya tadarus Quran, baca Quran di musola penuhin, di majlis ta'lim penuhin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya dapat menemukan ketakwaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan habis lebaran ini Paris. Iya. Habis lebaran. Enggak. Habis lebaran begitu. Jadi biar semuanya tahu, biar semuanya maklum, kita bangun ini buat supaya maju. Karena ini adalah bukti bahwa ini banyak sekali santrinya yang juga dari luar, dan mudah-mudahan kita bangun sama-sama dan kita sama-sama saling bekerja sama ke dalam urusan agama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Anallahu alaikum ajma'in. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kasir kepada Kiai Haji Ahmad Rifai LC. Masya Allah, penuh hikmah sekali apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita semua sebagai kader muda yang insya Allah menjadi mercusuar di kampung pulau ini bisa